हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमन मोहन मोहजाल लैके हाजरा प्रोग्राम हैलो पंजाब। सो तुहानू पता है कि शुक्रवार के दिन साडे नाल सीनियर एडवोकेट सुनील मल्लन जी हुंदे ने। सब तो पहला उन्होंने स्वागत करते हैं। मल्लन साहब तुहाडा निघा स्वागत है हमदर्द टीवी ते। थैंक यू भाजी, थैंक यू। तो सारे श्रोतां दा भी बड़ा धन्नवाद है कि साडे प्रोग्राम नूं बहुत लाइक करते हैं जी। सो दर्शकों तुसीं प्रोग्राम लाइव देख रहे हो केबल नैटवर्क दे नाल सोशल मीडिया के उत्ते भी लाइव देख रहे हो। शुक्रवार नूं सुनील मल्लन जी भारत समय मुताबक 6:30 बज चुके हैं लगभग इत्थे ते तुसीं जिहड़ी भी कंट्री प्रोग्राम देख रहे हो समा नोट कर लियो, क्योंकि इस दिन सुनील मल्लन जी तुहानू कानूनी नुक्तियां बारे दसदे ने। तुसीं किसी भी कानूनी मामले बारे कोई भी सलाह लेना चाहते हो तो स्क्रीन के उत्ते जिहड़े नंबर चल रहे हैं उस उत्ते कॉल करके बिल्कुल मुफ्त सलाह लै सकते हो, राय लै सकते हो। भावें मामला अपराधक होवे, विआह झगड़ियां दा मामला होवे जां जमीनां जिहड़ी दबियां होईयां ने, कई बंदियां दी NRIs दी भी काफ़ी जमीनां दबियां ने, उन्हां मामले भी किसी मामले की सलाह लेना चाहते हो तो तुसीं लै सकते हो। पर अज असीं खास तौर पर जिहड़ी चर्चा करनी है वो फर्जी ट्रैवल एजेंटां ते करांगे चर्चा, क्योंकि फर्जी ट्रैवल एजेंट लगातार धोखाधड़ियां करते जा रहे हैं तो धोखाधड़ियां के उत्ते पाबंदी नहीं लग रही। वड्डी गिनती दे विच लोग उन्हां दा शिकार हो रहे हैं। किसी तो 15,000, किसी तो 15 लाख, तो किसी तो 35 लाख, किसी तो 50 लाख रुपए तक ठगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जिहड़े हैगे ने इन्हां दे शिकार हुंदे ने। कुछ इत्थे रह जांदे ने, कुछ विदेशों के विच चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। कुछ उत्थे जदों जाके रह जाते हैं तो उन्होंने उत्थे कानूनी मुश्किलों का कई सामना करना पैंदा है। किस तरह दी मुश्किलों का उत्थे जाके सामना करना पैंदा है तो फर्जी ट्रैवल एजेंटां तो असीं किवें बच सकते हैं। खास तौर पर चर्चा करांगे कि विदेश जाण तो पहलां तुहानूं किहड़ियां-किहड़ियां खास गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए तां जो तुसीं कल नूं विदेश में जाके किसी मामले दे विच ना फस सको तो उत्थे जिहड़ी अपनी सुखावी लाइफ हैगी है वो जी सको। सो इस करके प्रोग्राम तुहानूं चंगा लगे तो इस नूं तुसीं शेयर जरूर कर दिओ। सोशल मीडिया के उत्ते भी अपने कमेंट्स तुसीं सानूं दे सकते हो। स्क्रीन के उत्ते जिहड़े कॉल कर रहे फोन नंबर लगे ने उस उत्ते कॉल करके तुसीं अपने सुझाव भी दे सकते हो तो सुझाव लै भी सकते हो। सो मल्लन साहब जे आपां गल करिए फर्जी ट्रैवल एजेंटां दी तो सरकारां ने भी पिछे जी कदम चुके सी ट्रैवल एजेंटां ते शिकंजा कसन लई एक सूची भी जारी की सी इन्हां ने। पर इस दे बावजूद जिहड़े हैगे ने ट्रैवल एजेंट एक दुकान खोलते हैं, उत्थों ठगियां मारते हैं, फिर वो बंद कर देंगे दुकान, नवा अड्डा कोई ना कोई बना लेंगे ने। कहने का मतलब कि पंजाब छड्डो अपने पूरे भारत दे विच ही एवें दी जिहड़ी ठगियां दी दुकानां बणियां होईयां ने वो बहुत ज़्यादा बणियां होईयां ने ते लोकां दे विच इच्छा भी बहुत ज़्यादा हैगी कि असीं विदेशां दे विच जाना हैगा। सो सब तो पहला मैं तुहाडे तो जानना चाहुंदा कि ਜਿਹੜੇ फर्जी ट्रैवल एजेंट ने उन्होंने ठगियां मारन के किहड़े-किहड़े राह अपनाए हुए ने। अमन जी मैं थोड़ा जिहा होर दसना चाहुंदा जी जी। एजेंट दो तरह के ने इंडिया च, एक तो अप्रूवड एजेंट, एक 2 नंबर के एजेंट जी। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਕੂਨੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਕੂਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਕੂਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ नामुमकिन हो जाता है। सिस्टम स्लो है जी जी। सैकेंड कुछ एजेंट ऐसे ने जिहड़े अपने आप को रजिस्टर ही नहीं करते। वो एक याद है तुहानूं बड़ी देर पहला पंजाबी फिल्म आउंदी सी मेल मित्तल जी, एजेंट बने हुंदे ने बाहर भेजण वाले ते बड़ा सोहना डायलॉग मारदे भी ये लत्तां है एवें कि एवें दियां लत्तां नहीं है, इंग्लैंड दियां सड़कां ते भी चलियां जी जी है ना, हाँ जी हाँ जी, अमरीका दियां सड़कां ते भी चलियां ते मेमां च भी वजियां जी जी। इदां दियां वो जिहड़ियां कहावतां ने वो वाले एजेंट भी अज दी डेट च अवेलेबल ने। ठीक है। क्रेज है फॉरन जान दा पंजाब च खास करके बहुत ज्यादा। ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਂਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਏਜੰਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਉਹ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 'ਚ 4 ਕੇਸ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਕਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲਰ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਏਜੰਟ ਫੜੇ, ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਰ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾ ਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀ? ਸਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਲਵੋ, ਥਾਣੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿਓ ਚਿੱਠੀ ਕਿ ਰਿਟਨ ਚਿੱਠੀ ਪਾਓ। ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਵੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਈਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਏਜੰਟ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੇਖਣੇ ਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। MHA ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਠੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇੱਥੇ ਸਰ ਆਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਜਿਹੜੇ 30 40 50 ਲੱਖ ਲੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭੇਜ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ +2 ਕੀਤੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਆਇਲਸ ਕਰੇ, 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੱਕਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਵੇ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਮਾਨ ਨਾਲ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 5-5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਸ ਬਾਹਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-15 ਲੱਖ ਵੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੈਨੂਅਨ ਤੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਕਲਾਇੰਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਥਾਂ, ਕਦੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਤਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲਰ ਐਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਕਲਾਇੰਟ, ਬਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਲੈ ਫੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ 50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੋਰਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੋ ਆਫਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਪੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੇਸ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੋਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ, ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੇਜ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੇਤੀ ਸੱਦ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇਹਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਬੋਡੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਔਰਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲੁਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਂਦਾ, ਲੁਕਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਾਈਵ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੰਗਾ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕੋਈ 35 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 5 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕੋਈ 50-60 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹਾਲੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਕਚੁਅਲ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੀਵੀਆਰ ਮਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸੀ। ਨੋ ਵੇ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 3 ਲੇਅਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। CFS ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ CFS ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਕੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬੋਡੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਬੋਡੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲਿਆ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਹੁੱਕ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਰੁੱਕ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਔਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 35-40 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੱਗੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਤੇ ਫੜੇ ਕਿੱਥੇ? ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਫੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਮੈਰਿਡ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉੱਧਰੋਂ ਟਰੇਸ ਕਰਾਉਣ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਬੜੇ ਗਰੀਬ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਭੇਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੀ, ਤੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਲਿੱਤੀ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਲੜਕੀ ਆ, ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਇੰਗ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਲੀਗਲ ਮੈਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਠੀ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 70 ਲੋਕ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਧਰੋਂ ਮੇਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਧਰਲੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਹੀ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਕਲ ਲੜਕੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਇਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਕਈ ਕੁਝ ਉਲਝਣ ਪੁਲਝਣਾ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਜੰਟੀ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ। ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਲਤ? ਠੀਕ। ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਜਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ABC, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੜਿਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਦੱਸੋ? ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਨ। ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 2 ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਐਸੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੀਏ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਬਾਈ, ਸੂਈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੱਲਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕਰਦਾਸ ਮੱਲਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ JW ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਓਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਲ ਭਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ, ਭਾਜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਚਲੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ
ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਤੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੇ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਵਾਪਸ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਟਰੀ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ 99% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਰਾ ਰੱਖੋ, ਵਧਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੋਰਟ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਿੱਦਣ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੱਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਖੈਰ ਇੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ, ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬੰਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬੇਬੀ ਸੀਟਰਸ, ਡਰਾਈਵਰਸ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਜੰਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਪੁਲਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2, 4, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਜਾਂ 25 ਲੱਖ ਜਾਂ 35 ਲੱਖ, ਤੇ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਜੀ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ 35 ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ਬਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਲੀ ਆਇਲਸ ਤੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ $10,000 ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕਿਲਡ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨਾ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਪੈਸੇ ਉਨੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ 55000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਫ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ 6-7-8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਜੀ ਜੀ ਓਵਰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੋ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਟਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੋਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨਾਕਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛੱਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? 100% ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੂੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, 99% ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ABC ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ 3 ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਬਈ ਮੰਨ ਲੈ 3 ਲੱਖ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2.5 ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ 3.25 ਦੇ, 25 ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, 50 ਉਹ ਛੁਡਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਲਿਆ 3.25, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਕਾ 2.5 ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬੋਲ, ਤੇ 25 ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਲੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ 50,000 ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਡ ਵਰਡ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਏਜੰਟ ਆਪਣਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਕਢਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ 5,000 10,000 20,000 ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 15-20 ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਵੀ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਗਦ, 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਿਕੂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਨੀਲ ਮੱਲਣ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਪੋਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸੀ, ਲਾਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕੱਢੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਹੋ ਹੈਗੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ 6 ਲੱਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 6 ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾ। ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟ ਦੇ
ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ 12 ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਦ 12 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸੱਜਣਾ? ਸੋ ਭਾਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਵਾ ਉੱਤਿਆ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲਾਲਚ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੋਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਤਰਲੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵੇ ਘੁੰਮਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬੀਬੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਆ, ਜਾ ਉੱਥੇ ਅਰਾਈਵਲ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੇੜਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਗੇਟੋਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲਿਆ ਜੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਬੰਦ ਜੇ। ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ 4-5 ਦੋਸਤ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਦ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਮੇਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ PA2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਤੇ SMS ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਔਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬਥੇਰੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਮਲਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਅੱਜ? ਕਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਅਮਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੇਸ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਹੀ ਉਤਰੇ ਭਾਵੇਂ, ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਰੋਗਿਆ ਐਪ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੋਗਿਆ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨੀਲ ਮਲਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਰੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਵਲਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਵੀ ਰਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਰ ਸਲੂਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਘ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਗੇ ਨੇ। ਜੈਨੂਇਨ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੇ, ਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਐਮਬੈਸੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। 2-4 ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਕਦੋਂ ਜੀ? ਕਿਦੋਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੋੜਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੀ ਜੀ, ਫੜ ਕੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨੁਕਰੇ, ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਟਾ ਚਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੁੱਟਣ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਵਾਏ ਆ, ਨੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਦੱਸ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪਟੇ ਮਾਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੋ ਉੱਚੀ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਐਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਟਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ 500 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਤਾਂ 100 ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕੇਸ ਵੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਕਾਬੂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਕਾਬੂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਬੂ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕਾਬੂ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ IAS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ CM ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ 37 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 91 ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ? 91 ਦਾ ਮੈਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ 30 ਸਾਲ, 31 ਸਾਲ, 29 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, ਵਾਟਐਵਰ। ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤੇ ਲੰਬਾ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਰਖੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪਾਰਖੀ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਇੱਕ ASI ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 100%। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਛਣਕਣਾ ਵਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੇਜਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ? ਇੱਕ DGP ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਜੀ? DGP ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਉਹਦੀ? ਜੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਰ ਇੱਕ DSP ਨਹੀਂ ਮਾਨ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ
ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 20 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਨਾ ਜੀ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਉਹਦੀ ਗਲਾਡਾ ਚ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਗਮਾਡਾ ਚ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਖੋਲ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਖੋਲ ਲੈਣ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਜਾਲੀ ਸਟਾਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲੀ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 302 ਚ ਹੈਗੀ ਜੇ, 307 ਚ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋੜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੱਗੀ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਿਲਰ ਟੂ ਪੋਸਟ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅੱਜ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਸਰ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ 2 ਲੱਖ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਮੈਚ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬੋਡੀਆ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਗਲਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਰ 1-2 ਬਾਰਡਰ ਪੈਦਲ ਪਾਰ ਕਰਾਓ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਾਹ ਬਥੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੀਰੂਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਭਾਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ 200 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਾਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਐਕਮੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਸ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਗੈਲਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚਨਕਿਆਪੁਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 74 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, C74। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਸੱਚ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਿਸਟਰ ਮੱਲਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਯੂ ਸਮਵੇਅਰ ਅਰਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਆਈ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਫॉर व्हाट? मैं क्या फॉर मैनी इंक्वायरीज एंड अदर। कहता आई डाउट कि योर वीजा हैज बीन रिजेक्टेड अर्लियर। मैं कहा नो प्रॉब्लम, यू स्क्रूटनाइज माई फाइल।
ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਸਕਰੂਟਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਤੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਮੈਨੂੰ 73 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ 11:15 ਵਜੇ, ਆਪਾਂ ਟਾਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ, ਲੈ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, 5 ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਪੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ 5 ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 12:30 1 ਵਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈ ਕੱਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ ਵੇਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, 1:30 ਵਜ ਗਿਆ ਜੀ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਓ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਕਾਲ ਯੂ ਫॉर ਇੰਟਰਵਿਊ। ਆਪਾਂ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, 5 ਵਜ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਕੁਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡਿਲੇ ਆਫ ਮੇਲ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਕਾਲਜ ਪੇਪਰਸ ਆਰ ਕੰਪਲੀਟ, ਮਾਈ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ, ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 26 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 26-27 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੌਲੀਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੀ 5:05 ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ 1600 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫੀਸ, ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਡ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਨੁਕਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।